الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhibba dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib. Menjelang maghrib sebenarnya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal masa insyaAllah. Petani untuk surau Raudatul Firdaus, Sarjana Impian, Jalan Murni insyaAllah. Surau Raudatul Firdaus, Jalan Murni, Sarjana Impian. Mohon sahabat-sahabat share sekarang insyaAllah. Kuliah menjelang maghrib. Kalau kan jadual kuliah maghrib tapi lockdown kita online insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah kita teruskan dengan ayat 94 surah Yunus ya. Sambungan semalam. Kita masih lagi dalam surah Yunus ayat 94 insyaAllah. Tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kan kita tafsir, kita baca tafsir Tuan Guru insyaAllah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang ada kitab, muka surat 464. Tak ada kitab, buka terus surah Yunus ayat nombor 94 insyaAllah. Sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, Tuan Guru mengulangi kuliah yang sebelum ini. Sebagaimana kita tahu Al-Quran ini Al-Quran ini bukan sahaja mengandungi ayat-ayat hukum. Selama ini di kampung-kampung, kalau ada guru baca ayat-ayat Al-Quran, kita terasa Tok Guru baca ayat mengenai hukum halal haram sahaja. Mohon komen ya suara insyaAllah. Fahaman seperti itu salah
Kerana tidak semua ayat Al-Quran mengandungi hukum. Ayat Quran bukan hanya mengandungi hukum. Kalau perangai macam tu, fahaman macam tu, Tok Guru anggap salah. Kerana Al-Quran bukan mengandungi hukum saja. Bahkan banyak juga ayat-ayat yang mengandungi cerita. Ayat yang mengandungi kisah. Kerana menurut alim ulama, Al-Quran diturunkan untuk memimpin manusia supaya mengikuti jalan yang betul sampai ke syurga. Terangkan di sini Tuan Guru, ayat Quran bukan hanya bab hukum sahaja. Ayat Quran menyeliputi semua. Yang paling hebat, Quran memimpin manusia supaya mengikuti jalan yang betul sampai ke syurga. Itulah ayat Quran sebenarnya. Ya. Nak pimpin kita, bahasa lama nak dituntun kita ni, tuntun ataupun pimpin kita menghala ke dalam syurga. Itulah sebenarnya ayat Al-Quran. Tak semua hukum. Untuk maut supaya manusia berjalan betul, yakni menuju jalan lurus. Tu Quran. Ya, untuk pegang manusia sebagai tali untuk membawa manusia ni berjalan betul, pimpin betul. Manusia tidak buta, tapi kadang-kadang hati dia buta, kadang-kadang pemikiran dia jadi buta. Pasal apa? Tak dipimpin sesuatu. Bila Allah turunkan Quran, manusia berjalan betul. Pasal apa? Terpaut dengan tali Allah, iaitu menuju jalan yang lurus. Allah Ta'ala paut dengan bermacam-macam cara. Sayangnya Allah Ta'ala, kita boleh paut manusia dengan keterangan hukum halal, hukum halal, hukum haram, termasuk dendam dan hudud kepada penzina. Manusia juga boleh dipaut dengan royak, kata Tok Guru, cerita kisah orang lain. Ni paut dia apa? Ditarik, dengar cerita teladan yang telah berlaku sebelum itu, kisah dulu, iaitu sejarah-sejarah yang sebelum ini berlaku. Yang kita baca sebelum ni, zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, zaman kaum-kaum yang lepas, yang beriman dan yang tidak beriman, yang ingkar dengan Allah Ta'ala. Ada diceritakan. Manusia juga boleh dipaut dengan cerita kisah silam. Mudah-mudahan mereka terpaut dengan hero atau tuan punya cerita. Bila mendengar cerita dalam Quran ni, dia tersentuh ataupun terpimpin dengan keadaan sebelum ini. Sama ada terpaut dengan cerita orang yang baik ataupun orang yang soleh, ataupun dia mengelak diri daripada dia tidak meniru jejak langkah dalam cerita orang-orang jahat seperti Fir'aun, Qarun, Hamam, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran, sejarah, untuk jadi tauladan sebenarnya. Kalau itu pun tak nak belajar, tak tahulah nak di ke mana pun. Tak tahulah kita nak dipautkan ke mana dengan ayat lain. Pada minggu-minggu lepas, kata Tok Guru, kita baca bagaimana angkuhnya dan jahatnya Fir'aun melawan anak angkatnya sendiri yang mengaku menjadi Nabi. Apa kesudahan, kebesaran dan keagungan Fir'aun. Semuanya ditenggelamkan hidup-hidup oleh air laut. Sejarah. Air laut yang dia berbangga kerana pemandangan yang baik. Rupa-rupanya dia berbangga kerana pemandangan yang baik. Rupa-rupanya menjadi bahan kematian dia sendiri. Jadi punca nahas dia sendiri. Ni balasan Allah Ta'ala. Ya, bila lihat di kampung, kalau ada pemandangan laut, seronok. Pasal apa? Best view, cantik pemandangan dalam ke atas laut.
Tapi Fir'aun terlupa. Itulah yang akan membenamkan dia, menenggelamkan dia hidup-hidup di dalam air laut. Pasal apa? Pasal dia ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak hendak mengaku Musa itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita Quran. Quran tak ada main-main, tak ada tipu-tipu, tak ada buat yang dihiddenkan, semuanya nyata, jelas, menerangkan bagaimana kita nak dipimpin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 94 yang diterjemahkan, oleh sebab itu jika sekiranya engkau, yakni wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, yakni kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Surah Yunus ayat nombor 94. Saya ulang balik. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik. Sekiranya kamu wahai Muhammad dalam keadaan ragu mengenai Al-Quran yang kami bawa turun kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab yang diturunkan sebelum daripada kamu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran, dan kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu sendiri. Fala takunanna minal mumtarin. Oleh yang demikian kamu sekali-kali jangan termasuk dalam senarai orang-orang yang masih ragu. Ni ayat ini mengingatkan kita tentang sejarah yang lepas. Cek balik dengan ayat-ayat yang lepas, yang lama, yang menceritakan kebenaran Allah Ta'ala. Jangan kita termasuk dalam senarai yang Allah tidak mahu. Dah datang kebenaran daripada Allah Ta'ala, jangan kita memalingkan. Ayat ini ulasan sesudah Tuhan menceritakan kisah Bani Israel yang dihalau dan diburu Fir'aun, yang akhirnya lemas dalam laut. Komen Allah, ulasan Allah kepada kamu wahai Muhammad, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik. Sekiranya kamu dalam keadaan ragu tentang hukum dan cerita yang kami turunkan kepadamu dalam Al-Quran ini, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tolonglah tanya orang-orang alim yang selalu baca kitab yang diturunkan sebelum daripada kamu. Ini pesan kita. Ya, maksudnya sebelum Quran diturunkan ada kitab-kitab lama yang diturunkan. Maksudnya jangan kita mengingkari kebenaran. Ya, belum ada Quran, ada kitab yang lain. Disuruh tuan-guru kita yang pertama, iaitu Nabi Muhammad SAW, cek balik pada orang-orang yang alim sebelum tu kebenaran ayat-ayat yang sebelum tu, dan di endorse di dalam Al-Quran. So yang kita zaman kita ni
kena check lah dengan para alim ulama. Jangan main-main dengan kata-kata alim ulama. Pasal apa? Alim ulama berpandukan dengan ayat-ayat Allah yang dah tertulis, sekarang dah siap berbaris, siap tajwid, siap taranum, siap cukup semua hukum-hukum tajwid Al-Quran. Dah ditafsirkan macam-macam. Dah didendangkan, dah diterangkan dalam TV Al-Hijrah. Contohnya My Quran Time. Allah tuan-tuan. Mewahnya kita bila ada Al-Quran yang sekarang ni, latest version, macam-macam, dengan digital, dengan apa, mewah. Allah tunjukkan apa yang kita minta hari-hari kepada Allah Ta'ala. Minta pertolongan Allah Ta'ala, minta hidayah. Allah tunjuk Quran dalam handphone, dalam tab, dalam komputer. Tapi kadang-kadang itu yang Allah bagi peringatan yang hebat zaman sekarang ni. Pasal apa? Keingkaran kita. Keingkaran kita yang tak tahu nak ke mana, tak teringat langsung Allah Ta'ala. Pasal apa? Sibuk kita dengan dunia, sibuk kita dengan kerja, sibuk kita dengan mengejar yang pasti tinggal. Terkejar-kejar kita. Sibuk kita nak meninggalkan waris kita, harta. Sibuk siap-siapkan waris kita dengan harta benda dalam dunia. Kita tidak sibuk nak meninggalkan waris kita dengan Al-Quran. Meninggalkan waris kita dengan bab yang akan ditinggalkan, yang akan dibawa ke dalam satu lagi alam yang dipanggil hidup sesudah mati. Ada ditulis oleh B. Arifin, penulis Indonesia, cerita hidup sesudah mati. Kita sibuk tak nak diketengahkan Al-Quran. Allah bagi umur kita, ada yang 60, ada yang nak masuk 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Bimbang kita zaman sekarang. Bimbang zaman sekarang. Nak kena 2 dos vaksin untuk meneruskan hidup yang dalam keadaan kritikal sekarang. Kita tak terlupa satu lagi vaksin yang paling hebat, iaitu Al-Quran. Kita terlupa bagaimana kita nak menyerap Al-Quran ke dalam roh kita, nyawa kita, badan kita. Bagaimana kita nak menyerap, nak absorb apa yang ada dalam Quran. Bila dapat masukkan Quran dalam jiwa kita, baru kita tidak bimbang untuk menghadap satu lagi alam yang akan kita masuk. Sekarang tiap-tiap hari ada orang mati yang sedang memasuki satu lagi alam yang dipanggil alam sesudah mati kita. Itu alam akhirat, alam barzah, alam kubur yang kita nak bawa. Ni, sebab tu kita kena baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terang, yang jelas. Apa lagi, satu lagi kehidupan. Memanglah Nabi Muhammad, kata Tuan Guru, memang Nabi Muhammad bukan jenis orang yang ragu kerana baginda Nabi pilihan yang terakhir. Sudah tentulah Nabi Muhammad mempunyai bakat, mempunyai kebolehan untuk menerima wahyu dari langit. Dan apabila dia menerima, dia tidak akan ragu-ragu lagi. Allah pilih dah dia. Maknanya Allah Ta'ala mengajar kepada orang Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali hidup dalam keadaan tidak tentu arah. Maksudnya sekarang ni ramai yang tak tentu arah. Kena pula lockdown, kena pula PKP, kena pula tak boleh kerja, kena pula tak ada bekerja, tak ada pendapatan. Kena ingat, kena ingat apa kata Tuan Guru Farid, Ustaz Farid. Tuan-tuan cuba renung. Tak silap saya pagi tadi, semalam, kuliah semalam. Cuba renung kata-kata Tuan Guru Farid. Kita ada Allah. Kita sebenarnya ada Allah Subhanahu Wa Taala.
apa dia pesan? Wahai saudaraku, ingatlah sesusah mana keadaanmu di dunia ini, ianya tidak akan kekal lama. Lama macam mana pun dia tidak akan kekal. Begitu juga sebaliknya. Lalu janganlah resah dan jangan susah. Bertahanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita tak ada harta, tak ada duit, tak ada makanan, kita ada Allah. Itu yang manusia Islam selalu lupa. Dia jadi tak tentu arah pasal apa? Dia terlupa dia ada Allah. Walhal dia selalu mengucap, selalu syahadah, selalu mengangkat takbir. Bila diterjah dengan keadaan semasa, dia terlupa Allah sebagai pencipta. Sebab tu dipesan, bertahanlah dengan Allah. Kerana Allah juga yang menjadikan susah untuk kita. Tetapi Allah tidak jadikan diri kita ini untuk susah. Suruhnya kita berusaha. Jangan give up. Kena move on. Kena moving forward. Jangan kita terhenti macam tu. Allah jadikan dulu diri kita untuk Allah. Allah jadikan kita ni untuk dia, untuk jadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Masalahnya kita sekarang ni dah jadi hamba dunia, tak boleh terima bila dunia sudah tidak ada. Mana tak ada? Kerja tak ada, makanan tak ada, sumber tak ada. Risau apa? Risau dunia dah makin habis. Dia terlupa Allah masih lagi ada. Manusia takkan cukup. Itu yang Allah bagi peringatan. Allah jadikan diri kita ni untuk Allah. Janganlah mengalah kerana dirimu ada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan berundur. Pasal apa? Kita ni ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang hebat, yang terbaik, kata Tuan Guru, berdoalah, memintalah dengan jiwa yang rendah. Taatlah segala suruhan Allah. Ni kadang-kadang kita tak nak berdoa, tak nak baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita tak nak baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena renung kita. Jangan kita biarkan tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan ingati Allah Ta'ala. Tu yang zikrullah. Bila kita zikir, kita bukan kita lafaz saja, kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni berdoalah, meminta dengan jiwa yang rendah. Jangan kita. Ini kadang-kadang kita angkat tangan nak berdoa, subuh tu pun kadang-kadang lembik, lemah, kita tak menyungguh dengan Allah Ta'ala. Berbeza kita menyungguh dengan dunia. Kita kadang-kadang menyungguh dengan dunia, detail kita dengan Allah Ta'ala. Dengan dunia, dengan Allah Ta'ala kita kena faham lah. Kadang-kadang jauh. Tapi kalau dengan dunia, bahasa Melayunya terperinci, suka perinci habis. Kalau design tu memang nak perfect, betul lah, tak masalah. Yang itu tak masalah. Jadi bersama Allah Ta'ala, kebersamaan kita dengan Allah Ta'ala. Bila waktu kita solat, betul ke kita 100% dengan Allah Ta'ala? Itu kena cek. Bila berdoa, betul ke kita menyungguh berdoa dengan Allah Ta'ala? Tak ada cara lain. Jangan sampai tak tentu hala kita lupa Allah Ta'ala. Ni dinasihatkan oleh Tuan Guru, berdoalah, memintalah dengan jiwa yang merendah. Taatlah segala suruhan Allah. Kita boleh buat dunia dengan perfect, dengan sistematik, dengan digital, apa semua cukup, ya. Tapi kadang-kadang kita dengan Allah Ta'ala, macam mana ketaatan kita? Adakah diaplikasikan dalam bab dunia ataupun tidak? Ni. Bacalah setiap yang berlaku dengan nama Allah. Bab tu setiap benda yang kita gerak, nak niatkan, nak buat, mesti ada Bismillah, dengan nama Allah.
Walaupun nak makan sedikit saja, kata Tuan Guru pernah menceritakan Rasulullah SAW melihat budak, seorang anak kecil nak makan, baru nak menyuap, Nabi tegur, kul bismillah. Bukan doa panjang, bukan doa makan panjang, just sebut dengan nama Allah, nak masuk dalam mulut tu. Tu antara yang diceritakan dalamnya. Balik pada kitab tadi, maknanya, maka tolonglah tanya orang alim, kata Tok Guru, yang selalu baca kitab yang diturunkan sebelum kepada kamu. Tu. Orang Islam mesti belajar dan tidak boleh sekali-kali duduk dalam keadaan tidak mengaji, yakni belajar. Ini dipesankan. Dah mengaku Islam, belajarlah. Kita boleh belajar sampai degree, diploma, master, kadang-kadang kalau dikira lepas daripada darjah 1 tadika campur darjah 6 sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 5 SPM, STPM, kemudian buat matrikulasi, buat diploma, buat master, ada yang buat PhD. Lebih 25 tahun habis masa dengan bab tu. Bila habis masa dengan bab tu, kita tak terbaca pula Al-Quran. Macam mana? Orang Islam mesti belajar dan tidak boleh sekali-kali duduk dalam keadaan tidak mengaji Al-Quran. Jangan belajar di sendiri-sendiri. Jangan kita belajar sendiri-sendiri. Ada Tok Guru sekarang, macam-macam Tok Guru, kemudahan yang hebat. Hatta Nabi Muhammad sendiri diingatkan Allah supaya bertanya sekiranya dia ragu tentang benda yang Tuhan turunkan. Allah pernah tanya, bimbangkan Nabi ada keraguan tentang yang Allah turunkan. Misalnya dalam cerita Fir'aun, takkanlah Fir'aun yang begitu handal, yang begitu bijaksana, mempunyai kerajaan besar, mempunyai menteri-menteri yang bijak, yang kaya, yang cergas, boleh masuk ke dalam laut, lemas dalam sekelip mata begitu sahaja, tanpa sebarang ikhtiar. Hebat macam mana bila Allah buat tenggelam terus. Ni dalam cerita Fir'aun. Fir'aun yang hebat, yang siap mengaku Tuhan, tak pernah sakit, kata Tok Guru saya. Fir'aun ni tak pernah sakit, tak pernah kena penyakit. Satu sakit pun tak. Itu yang mengaku Tuhan, tak pernah sakit. Gatal pun tak ada, cuma dia yang menggatal. Tu Fir'aun. Tak kena penyakit. Itu yang mengaku dia sebagai kroni dia, menteri-menteri dia, YB dia, semuanya hebat-hebat. Jika kamu merasa syak mengenai cerita yang Allah beritahu ini, tanya orang lain, tanya tok-tok guru yang baca Taurat, baca Injil. Ada atau tidak dalam Taurat dan Injil cerita begitu mengenai Fir'aun. Kalau dalam Taurat dan Injil pun ada seperti dalam Al-Quran, takkanlah kamu boleh terus dalam keadaan ragu lagi. Kalau kamu masih ragu, jangan biarkan keraguan ini terus menerus tanpa penyelesaian. Dengan cara mana sekalipun, hendaklah ada ketentuan. Dan cara yang paling baik untuk menyelesaikan keraguan ini ialah dengan bertanya orang yang pandai. Ni kadang-kadang kita cuak sesama Islam. Yang paling sedih sekali, cuak dengan alim ulama. Walau sumber alim ulama bukan benda lain, hadis dan Al-Quran. Ni dipesankan Rasulullah SAW, kita dipesankan untuk mengingatkan kita juga. Jangan kita cuak. Bila kita tak tahu, kena tanya pada orang yang tahu. Kena tahu. Kalau tak tahu, jangan kita diam. Ataupun jangan proceed aja. Mesti tanya pada yang tahu. Sebelum Quran ada Taurat, sebelum Quran ada Injil, semuanya cerita yang mengenai perangai zaman dahulu, cerita yang menghala kepada Allah Ta'ala.
semua membenarkan adanya kitab akhir zaman, adanya nabi-nabi yang akhir zaman. Ni maksudnya kita ni dipesankan ayat ini menceritakan kita ni jangan tunggu, jangan tangguh, cari ilmu, cari pada orang yang tahu. Artinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Nabi Muhammad, termasuklah orang Melayu, Arab, Cina dan sebagainya, kita diajar jangan sekali-kali membiarkan benda yang berlaku di depan mata dengan tidak menentukan apa yang sebenarnya. Fas'ali, maka hendaklah kamu bertanya, allazina yaqra'unal kitaba min qablika, orang-orang alim yang sudah tahu, yang sudah pun tahu kitab sejak daripada belum kamu lahir di muka dunia lagi. Kalau tuan-tuan semua ingat pengajian dalam kitab-kitab tauhid, di sana ada satu bab, hal yasihu ibinu muqallid, sah atau tidak iman orang-orang yang iman orang taklid. Tu maknanya kena renung kita, ya. Tak kira kita ni umat siapa, kita dah tu umat Nabi Muhammad, tak kira bangsa apa, Melayu ke, Cina ke, Arab ke, kita diajar sekali-kali jangan biarkan benda ini berlaku di depan mata dan tidak menentukan yang sebenarnya. Maka hendaklah kamu bertanya, jangan tunggu, jangan tangguh. Tanyalah orang-orang alim yang sudah pun tahu kitab sejak berapa tahun sebelum kita lahir. Ni. Sebab tu bab ilmu ni nak mengenal kita dengan Allah Ta'ala tak boleh ditangguh. Pada keseluruhannya orang Melayu, kata Tok Guru, di kampung-kampung menjadi Islam bukan kerana dia mengaji, tetapi kerana mak dia Islam. Maka dia pun terbawa-bawa dengan Islam. Sebab itulah kadang-kadang perangai dia lebih daripada orang kafir, sebab dia Islam baka. Bukan Islam daripada mengaji ataupun pembelajaran. Ni kena renung kita. Jangan kita bangga dengan Islam yang ada. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar kita ni Islam yang baka. Tu antara yang diceritakan. Macam anak-anak Cina yang ramai masuk Islam sekarang ini, duduk perli perangai orang Melayu. Bakpo, kata Tok Guru. Kenapa orang Melayu begini? Kerana apa? Kerana mereka masuk Islam melalui belajar. Masuk Islam, orang Cina, orang India masuk Islam, dia belajar. Adanya bab ilmu, adanya bab pembelajaran. Kerana mereka masuk Islam melalui belajar, melalui berbincang, melalui berdialog dengan guru mereka, dengan ustaz mereka. Orang yang bukan Islam, tentulah keimanan mereka itu bukan muqallid atau iman taklid. Sah atau tidak iman taklid ini, ada ulama mengatakan sah dan ada ulama mengatakan tidak. Dan pendapat umumnya mengatakan tidak sah iman muqallid. Apabila tidak sah, kena beriman semula. Kerana kena belajar. Tak kira dia original Islam, tapi bila bab ni kalau tak belajar, langsung tak ambil tahu, rosaklah. Tak ada yang original. Sebagaimana sembahyang yang tidak sah kena ulang. Sebagaimana puasa yang tidak sah kena ulang. Sebagaimana nikah kahwin yang tidak sah pun kena ulang. Golongan yang beriman, peringkat taklid kena belajar semula, kena berbincang semula, kena semak semula kitab-kitab di peringkat yakin walaupun umur sudah tua. Ini diingatkan Tuan Guru. Jangan kita biarkan sampai tak nyata sebenarnya iman dia. Tak realiti.
Dalil yakin ialah aku boleh berhujah dengan orang dan aku sanggup baloh, berocoh, kata tu guru, berkelahi atau bertumbuk dengan orang lain dalam mempertahankan keyakinan. Imam Ghazali kata, bila yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia sanggup bergaduh pasal nak mempertahankan Rasulullah, nak mempertahankan Allah, nak mempertahankan kitab Allah Ta'ala. Pantang dicela Islam. Tu orang betul-betul pure, yakin dengan Allah Subhanahu. Kalau kamu hendak tahu yakin ataupun tidak iman kamu, tengok jawapan kamu sekiranya ada orang datang beritahu Tuhan ini dua dan tidak esa. Dalilnya aku boleh buat ubah tiang kayu di depan kamu menjadi emas. Contoh, lagu mana kata tu guru? Bagaimana hati kamu kalau dia boleh buat sungguh? Kalau hati kamu terlintas Tuhan ini dua, kerana dia boleh tukar tiang kayu menjadi emas, maka kamu masih di tahap tidak yakin lagi. Ni kadang-kadang kita ni bila disergah orang yang bukan Islam, kadang-kadang kita tak berani nak bertahankan Islam. Kita masalah besar, tuan-tuan. Maknanya kita masih lagi 50-50 dengan Tuhan, 50-50 lagi dengan Allah, 50-50 lagi dengan Islam gitu. Pasal tak berani nak mempertahankan. Imam Ghazali juga mengatakan, cuba bandingkan sembahyang kamu di depan orang dengan sembahyang kamu di depan lembu. Kalau di depan manusia molek, tidak bergerak, tidak berpaling, tidak bergaru gatal, tetapi di depan lembu bergaru, berpaling, maka pasti sembahyang kamu selama ini sejak muda sampai tua tidak ikhlas. Lillahi ta'ala tu tak ada. Depan manusia betul-betul smart dia sembahyang. Tu. Ini kelebihan yang diberi Allah kepada Imam Ghazali. Perkara yang diterangkan mudah difahami. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta percakapan kita mudah difahami dan berkesan. Kata Tok Guru, Ambo selalu sebut isu yang paling hangat di zaman mutakhir ini ialah masalah agama dan politik. Mesti disatukan, mesti diselaraskan. Apabila kita kecil, kata Tok Guru, cakap begitu, tentulah ada orang yang tak, ada orang yang terima bulat-bulat dan ada orang yang ragu-ragu. Sebagai seorang Muslim, dia tidak boleh duduk dalam keadaan ragu terus menerus. Dalam ragu, bila Muslim jangan lagi ragu terus menerus, kerana Allah Ta'ala tidak biarkan Nabi kamu sendiri duduk dalam keadaan ragu. Nabi pun Allah pimpin lagi, apalagi kita. Keraguan ini bukan saja berlaku di negeri kita, bahkan di seluruh dunia Islam yang pernah dijajah orang kafir, Inggeris, Belanda, Perancis. Bila orang putih kafir berjaya menimbulkan keraguan di dalam hati orang Islam bahawa agama lain, politik lain, maka banyaklah benda-benda yang mereka boleh bina di atas keraguan-keraguan ini. Itu kena renung kita. Maksudnya kena renung. Bila kafir ni jajah kita, Belanda, Inggeris, itu yang kita kena jajah sampai sekarang. Sampai hilang tulisan Jawi, sampai hilang Bani Jawi, bangsa Melayu yang tahu Jawi. Habis semua kitab-kitab jadi Rumi akhirnya. Panjang cerita bab penjajah ni tuan. Hebatnya penjajah, yang sedih sekali, meninggalkan anak didik penjajah. Dia beragama Islam, dia mengaku Islam, tapi dia masih ragu-ragu dengan Allah Ta'ala, ragu-ragu dengan hukum-hukum Islam. Hasil keraguan ini, dunia Arab rela berunding, berdamai dengan Israel, sedangkan mereka ini merampas bumi Arab. Bila ragu-ragu dengan Islam, akhirnya boleh buat MOU dengan Yahudi laknatullah. Dari segi kemanusiaan, apatah lagi dari segi Islam. Bila orang ambil rampas rata benda itu, walaupun cincin seurat sebentuk,
kita harus ambil balik walaupun dengan cara kasar. Ini kan sebuah negeri diambil dengan cara kasar, dirompak, samun, dihambat, dihalau rakyat Arab sampai menjadi pelarian di seluruh dunia. Takkanlah Arab walaupun dengan nama kebangsaan tidak berani melawan dengan cara kasar juga, mengambil balik hak. Tapi bila mereka ragu sama ada agama dan politik bersatu ataupun agama, suku, politik, suku, agama lain, politik lain, maka banyaklah benda yang orang kafir boleh bina atas keraguan itu. Nak menyenangkan mereka, Israel hendak sangat negara-negara Arab mengiktirafnya, kewujudannya, sedangkan bangsa Yahudi disumpah dilaknat Allah. Kita sendiri pun melaknat mereka setiap kali kita sembahyang apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hari-hari kita baca, tidak mahu Yahudi, tidak mahu Nasara. Panjang lagi cerita kan, dah hampir maghrib. InsyaAllah untuk surah Al-Firdaus, Raudatul Firdaus, kita sambung lagi esok ayat seterusnya. Panjang lagi tafsirannya insyaAllah. Ada 2 muka surat lagi, sambung esok untuk surah yang lain. Yang terbaik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syariyamina wa ahdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramik wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah nadiyad dayan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah, bismillah masyaallah la yasrifu suwa Allah, bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah, bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah, bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bizil wajabaru wa tasamna malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, bismillahillazi la yadurru ma asmi azza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhzum min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada surah Firdaus, Jalan Murid Impian.
saja nak impian. Terima kasih insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jom kita berjemaah maghrib insya-Allah.